بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن نیوز کے ساتھ میں ہوں ثنا حسین۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں کچھ علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور رہنما پی ٹی آئی چودھری احمد چٹا کی ہدایات پر گزشتہ روز زمان پارک لاہور میں جاں بحق ہونے والے پی ٹی آئی کے کارکن بلال عرف وسیلہ شاہ کا وزیر آباد میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دیا گیا ہے، جس میں صوبائی ٹکٹ ہولڈرز، کارکنان اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ وزیر آباد کی نجی میرج ہال میں ادا کر دی گئی، جس میں صوبائی ٹکٹ ہولڈرز چودھری محمد افضل، چودھری محمد یوسف، وقاص افضل چٹھا، ایڈوکیٹ چودھری اکرم پہلوان، شیروز چیمہ اور وقار انجم ہیپی سمیت کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور مرحوم کی بخشش اور بلند درجات کی دعا کی۔ دیپال پور سے آگاہ کر رہے ہیں سجاد حسین بودلہ۔ بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات سے بچاؤ کے لیے ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال محبوب رشید کی جانب سے دیپال پور کے شہریوں کے لیے ڈرائیونگ اسکول کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ڈرائیونگ اسکول میں تربیت یافتہ اساتذہ اور خواتین کو مایا ناز لیڈیز پولیس کی جانب سے ڈرائیونگ سکھائی جائے گی، تو وہیں پر ٹریفک قوانین، روڈ سگنل رولز کے حوالے سے آگاہی بھی دی جائے گی۔ آر پی او ساہیوال کا کہنا تھا کہ ڈرائیونگ اسکول بنانے کا مقصد شہریوں کی سرکاری اہلکاروں سے تربیت کے لیے اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ بنانا ہے۔ افتتاحی تقریب میں صدر بار ایسوسی ایشن دیپال پور میاں منظور احمد ریحان، سیکرٹری بار ایسوسی ایشن دیپال پور میاں سجاد احمد خان وٹو، شہریوں اور صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ دیپال پور میں ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال محبوب رشید کی جانب سے شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے ٹریفک پولیس کی زیر نگرانی اور ڈرائیونگ اسکول کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اسکول بنانے کا مقصد شہریوں کو سرکاری اہلکاروں کی نگرانی میں ڈرائیونگ کورس کروا کر اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ بنانا ہے۔ اسکول میں جہاں تربیت یافتہ عملے کی جانب سے ڈرائیونگ کورس کروایا جائے گا، تو وہیں پر شہریوں کو ٹریفک قوانین اور رولز سے آگاہی دی جائے گی۔ اس موقع پر ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال محبوب رشید کی جانب سے ایک تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں تحصیل بھر کے نمبرداروں کو بھی بلایا گیا اور نمبرداروں کے حقوق، ٹھکری پہرا اور پتنگ بازی جو قانون جرم ہے، اس پر بھی بات چیت کی گئی، جہاں ان کا کہنا تھا کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کر کے بہت سے حادثات سے بچایا جا سکتا ہے۔ دیپال پور سے خبر شامل کرتے ہیں میاں سجاد حسین بودلہ کی رپورٹ کے مطابق دیپال پور زینت مارکی میں 91 نیوز کی 5ویں سالانہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا ہے، جس کے چیف گیسٹ چودھری اورنگزیب جٹ سرا، امیدوار NA 137 دیپال پور چودھری جاوید جٹ سرا، راؤ فہد اجمل، صدر بار ایسوسی ایشن دیپال پور میاں منظور احمد خان ریحان، سیکرٹری بار ایسوسی ایشن دیپال پور میاں سجاد احمد خان وٹو، سردار شہریار موکل سردار عباس جاوید موکل میاں ظہور احمد ریحان، رائس آف بہاول داس حاجی تاج محمد خان، چیئرمین پاک سول سولجر پی ٹی آئی تحصیل میڈم ناہید نیاز خان وٹو، صدر انجمن تاجران شیخ سلیم احمد، سابق صدر بار میاں سجاد احمد وٹو، سابق صدر بار قاضی زرغام الحق، سابق صدر میاں شریف ظفر جویا، سابق صدر بار سید الطاف حسین بخاری، سابقہ صدر بار چودھری ممتاز حسین پھلرون، سید کنول رحمان بخاری، ایڈوکیٹ ملک طارق یاسین ایڈوکیٹ اور کثیر تعداد میں وکلا، صحافی برادری اور سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اینیورسری کی تقریب میں کیک کاٹنے کے ساتھ ساتھ 91 نیوز کے ورکر جرنلسٹ کو مہمان خصوصی کے دست مبارک سے شیلڈ بھی دی گئی۔ تقریب میں ملکی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ آخر میں میاں مقصود احمد ریحان، CEO 91 نیوز اور وائس چیئرمین 91 نیوز میاں سجاد حسین بودلہ نے آنے والے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے زیر اہتمام تیسرے سالانہ ادبی و ثقافتی فیسٹیول میں بہاولپور میوزیم کے اشتراک اور کامیاب فیسٹیول کے انعقاد پر وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب نے ڈائریکٹر بہاولپور میوزیم زبیر ربانی کی کاوشوں کو سراہا اور انہیں شیلڈ پیش کی۔ ڈائریکٹر میوزیم نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کی قیادت میں جامعہ علم، ادب، تحقیق، ثقافت، جدید علوم سمیت تمام شعبہ ہائے زندگی سے متعلق مثبت سرگرمیوں کے ذریعے اپنا ہمہ جہت کردار ادا کر رہی ہیں، جو اس خطے کے لیے نہایت خوش آئند ہے۔ ڈائریکٹر میوزیم نے کہا ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی میں منعقد کیے گئے ادبی میلہ کے شرکاء نے اس خط کی تاریخ اور تہذیب و تمدن کو جاننے کے لیے بہاولپور میوزیم کا دورہ بھی کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق انسپکٹر جنرل آف پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور کی ویژن کے مطابق DPO بہاولپور سید محمد عباس کی طرف سے شہداء پولیس کی فیملیز کے اعزاز میں پرتکلف اور باوقار تقریب کا انعقاد کیا۔ شہداء کی فیملیز اور بچوں کو VIP پروٹوکول کے ساتھ وینیو پہ لایا گیا۔ DPO نے شہداء فیملیز اور بچوں کے ساتھ کھانا کھایا، فردن شہداء پولیس فیملیز سے ملاقات کی، مسائل دریافت کیے۔ DPO نے شہداء پولیس کے زیر تعلیم بچوں سے بھی ملاقات کی اور ان کو درپیش تعلیمی مسائل کو فوری حل کرنے کا احکامات جاری کیے۔ DPO اور شہداء پولیس کے بچوں کے ساتھ گھل مل گئے۔
DPO शोहदा पुलिस के बच्चों के साथ घुल मिल गए। शोहदा पुलिस के बच्चों की हर नामुमकिन तालीमी सहूलियात को मुमकिन बनाया जा रहा है। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास शोहदा पुलिस की फैमिलीज महकमा पुलिस का कीमती असासा है। शोहदा पुलिस ने जराइम की बीखकनी के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। शोहदा पुलिस की फैमिलीज मेरे लिए काबिल इज्जत हैं, इनके लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे खुले हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास की तरफ से शोहदा पुलिस की फैमिलीज के एजाज में पुरतकल्लुफ और बावकार तकरीब का इनेकाद। शोहदा की फैमिलीज और बच्चों को VIP प्रोटोकॉल के साथ वेन्यू पे लाया गया। अब रुक करते हैं बहावलपुर का। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर के इलाके 10 BC बगदाद अल जदीद आस्ताना आलिया नक्शबंदिया मजदीदिया महबूबाबाद शरीफ से जहां पर माहाना महफिल पाक जिक्र खुदा व जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसिलसिला वलादत मुबारक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व शब बारात रहमतों की बरसात के हवाले से इस महफिल पाक की सदारत पीर तरीकत रहबर शरीयत शहबाज तरीकत हजरत ख्वाजा सूफी प्रोफेसर नदीम अहमद नक्शबंदी मजददी महबूबी हक वली सरकार ने फरमाई। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यासीन नदीमी अहमद नदीमी मोहम्मद अली नदीमी ने पेश की। महफिल के इख्तिताम पर मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ की। खबर शामिल करते हैं। DPO साहिवाल ने थाना हड़प्पा में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और साइलीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने साइलीन की शिकायत सुनी और मौके पर ही अहकामात जारी किए। साहिवाल थाना हड़प्पा में साहिवाल पुलिस की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसमें DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने साइलीन की शिकायत सुनी और अहकामात जारी किए। DPO साहिवाल ने कहा कि थाने आने वाले साइलीन से खुश इखलाकी से पेश आया जाए, जायज FIR को फौरी तौर पर दर्ज किया जाए। ताजरों से गुफ्तगू करते हुए इनसे कहा कि जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस से ताउन करें, बाजार में कैमरे लगाए जाएं, चौकीदारा सिस्टम बेहतर किया जाए, जराइम पेशा नासिर की निशानदही की जाए। पुलिस फौरी कार्रवाई करके खुली कचहरी में DPO साहिवाल के साथ DSP सदर सर्कल SHO थाना हड़प्पा जैद अंजुम और चौकी इंचार्ज हड़प्पा भी मौजूद थे। इलाका के लोगों से बात करते हुए DPO ने कहा कि हर माह खुली कचहरी हुआ करेगी। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक पख्तूनख्वा असम्बली चौक हेल्थ वर्कर सरापा LHW में एहतजाज है। जी शाही जमान आगाह कीजिएगा। हम इस वक्त मौजूद है पेशावर पख्तूनख्वा असम्बली के चौक में और यहाँ पर हमारा कैमरामैन दिखा सकते हैं आपको। ये कैमरा इस तरफ ले आए। ये ख़वातीन निकले हुए LHWs हैं। 30 अप्रैल दूर नहीं है, ये सारे घर जाएंगे। अगर हमारे मुतालबात इन्होंने पूरे नहीं किए तो इनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, ये भी घर जाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह पाकिस्तान को इन्होंने रुस्वा किया है, अल्लाह इनको भी रुस्वा करेगा। मुतालबात यही है, हमारे 5 महीनों की सैलरी रिलीज़ की जाए और हमें परमानेंट किया जाए जो IHP LHW है। अगर मुतालबात पूरे नहीं किए तो पूरा पेशावर जो है ना वो ब्लॉक होगा पूरे पाकिस्तान की तरह। LHS स्केल लगी दले दे जमूंगा स्केल उस पूरी इस दगा न कहीं। ये कहना है कि जो हम परमानेंट हो चुके हैं, हमारे साथ स्केल बढ़ाने का वादा किया गया था, वो हमारा स्केल बढ़ाए और बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट का मुलाजिमीन है इसमें ख़वातीन उसको परमानेंट किया जाए और उसको साथ साथ जो 6 महीने से उसकी तनख्वाह बंद है, जिसकी वजह से उसके गल के चोले जलते हैं, उसकी तनख्वाह रिलीज़ की जाए। और साथ साथ में हम यही कहते हैं कि ये वही लोग हैं जो डेंगू के मुहिम में, जो पोलियो के मुहिम में, जो कोरोना के मुहिम में इन EC और सूबाई और वफाकी हुकूमत के साथ ही होते हैं, डोर टू डोर प्रोग्राम करते हैं। मगर आज इन लोगों के घरों पे, इन लोगों के चोले पे बात आई है, इन लोगों की बच्चों पे बात आई है, तो कोई इनके सुनने वाला नहीं है कि आए और इन ख़वातीन के सुने और इन ख़वातीन के मसाइल हल करे। यूसुफजई ऑन न्यूज़ पेशावर। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। हमारे ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO नारोवाल राना ताहिर खान की क़यादत नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। DSP सदर नारोवाल की निगरानी में SHO थाना अहमदाबाद जावेद, ASI इकबाल और इनकी टीम सरवर और कांस्टेबल जाहिद फारूक, कांस्टेबल शमशाद मिली की कार्रवाई मंशियात फरोशों के कब्जे से शराब और चर्स बरामद करके इनके खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया। इस मौके पर SHO थाना अहमदाबाद जावेद इकबाल का कहना था कि DPO नारोवाल राना ताहिर खान की क़यादत में अपने इलाके से जराइम का खात्मा करना और अमन का गहवारा बनाना मेरी अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक पख्तूनख्वा असम्बली चौक वर्कर सरापा WSSP में एहतजाज है। इस्लामाबाद
کټو ډېر مننه شریف بالکل ہم اس وقت موجود ہیں پشاور شہر اور پختونخوا اسمبلی کے بالکل مین چوک میں موجود ہیں. یہاں پر مختلف ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے ورکرز آئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ روډونه هم بند کړي دي ولاړ یو او خپل حق غواړو او زمونږ ملازمین چې دي دا اوږي دي او دا خلک که ډېر هم طاقتور شي که نه خو زمونږ ملازم اوږی دی او خپل حق دپاره به جنګ کوي انشاءالله نه به چې تر هغې پورې چې 100 پورې زمونږ ملازم ته تنخواہ زمونږ جائز مطالبات نہیں. الرحمن الرحیم. طفیل محمد دی SST ویلفیئر ایسوسیشن کا میں صوبائی صدر ہوں. آج مختلف سرکاری ملازمین اس وقت مہنگائی کے خلاف جو کمر توڑ مہنگائی ہے جو آسمان سے کرتی مہنگائی ہے اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے اور ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں خاص کر نگران حکومت جو اس وقت غیر جانبدار حکومت ہوتی ہیں ہر جگہ پہ ہر دور میں یہ نگران حکومت غیر جانبدار رہی ہے ان سے ہم ہمدردانہ اپیل کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ وہ موجودہ مہنگائی کے تناسب سے ہماری تنخواہوں میں اضافہ کریں ورنہ پھر یہ آج تو پرامن احتجاج ہے ایسا نہ ہو کہ یہ احتجاج خون خرابے والا احتجاج بنے. گورنمنٹ امپلائیز کوآرڈینیشن کونسل کے زیر سایہ جس میں ہم ملحقہ تنظیم ہیں مہنگائی جو اس ملک میں طوفان کی طرح پھیل رہی ہے لیکن ملازمین کی تنخواہیں وہی کی وہی ہیں. پیٹرول کی قیمتیں کتنی بڑی ہے بر وقت جائیں گی اور حکومت کو ان لوگوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا ہم درخواست کرتے ہیں اس نئی نویلی حکومت سے کہ ہمارے مطالبات تسلیم کریں اور ملازمین کی تنخواہوں میں مہنگائی کی تناسب سے بڑھوتری کی جائے. لوکل گورنمنٹ سره زمونږ ملاقات دی سیکرټري هیلث هم دی هغې کې مونږ کمیټي جوړه کړه د AC صاحب په نگرانۍ کې محمد اسلم خان دی ریاض خان دی زیمه شرافت خان دی شوکت کیانی صاحب دی المینا صاحبه د اکبر خان لالا دی نو زمونږ کمیټي تیاره شوه انشاءالله دا د روانګي ده نو بس دعا کوئ چې یره دا علم به الله ته خو خبره داسې ده چې مونږ خپل حق دپاره قدیم جیل ته بوځي نو مونږ تیار یو پیغمبري سنت دی او دا مونږ مخکې مې هم پوره کړي دي اوس یې بیا هم پوره کوو. مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں تو میری درخواست ہے حکومت سے کہ یا تو ہمارے ساتھ کامیاب مذاکرات کرے یا ہمیں جیل لے جائے. ہم واپس نہیں آئیں گے یا تو ہمارے ساتھ کامیاب مذاکرات کریں گے اور لوگوں کو تنخواہیں دیں گے. اگر تنخواہیں نہیں دیں گے اور مذاکرات کامیاب نہیں کریں گے تو ہم. خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے KPK کے بیورو چیف شاہد زمان یوسفزئی کی رپورٹ کے مطابق سوشل ورکر صدر ہارون صافی مولانا محمد کریم حاجی محمد ممتاز خان داؤد زری شفیع بازار جنرل سیکرٹری حضرت خان باجوڑی اکرم خان اور سبیل خان افریدی کی کوششوں سے دو فریقین کے مابین تنازع خوش اسلوبی سے حل ہو گیا. تفصیلات کے مطابق فریق اول حاجی داد خان صافی اور عبید خان صافی برادری اور فریق دوئم چیئرمین ہدایت بادشاہ کے مابین تنازع جو تقریباً 3 ماہ سے چلا آ رہا تھا آج جرگہ کی کوششوں سے ختم ہو گیا ہے. فریقین نے جرگہ ممبران پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے فیصلے کو منوان سے تسلیم کرنے اور شکریہ ادا کیا. دیکھیں مونږ مخکې هم راوچت شوي خو الله ته به هغه جوړه منظوره نه وه پکې مونږ خپل هلې ځلې کړي دي او بل چې مونږ کم کار کړی دی د مشرانو په دغه هم کړی دی کې دا مشران دي مثال څه دلته ولاړ دي خو دې د پاسه که یا بد فریقین یا غلط قدم اوچت کو یا ناظم او یا درېمګړي نو د دې ټولو به زه بیا تپوس کوم دې کې مونږ 10 لک روپۍ جرم ایښودی دی صحیح ده لیکلی هم دی پکې دا داسې نه ده چې دلته مثال یو خبره وشوه ولته دی بیا دیو سړی کوزي یا دې پې ډس کوي د هغې به بیا مونږ مشران ذمهوار یو فریقین به هم غلط کار نه کوي که ویې کړو هغه به یې مونږ سره کړي چې هر چا داسې غلط قدم بیا اوچت کړو لاڑکانہ سے ہمارے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے شیخ زید ویومن ہسپتال میں عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا. تقریبات یونٹ 1 اور یونٹ 2 کی طرف سے منعقد کی گئی تھی. تقریب میں مہمان خصوصی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نصرت شاہ نے کیک کاٹ کر تقریب کا آغاز کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر
प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने कहा है कि इस दुनिया की महरिक औरत है, हमें पदरशाही सोच को तब्दील करना होगा। मेरी रोल मॉडल मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो हैं। मुझे खुशी है कि मैं इस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हूँ जो शहीद बीबी के नाम से मंसूब है। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा मक्सी ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब औरत को भी पहले दर्जे का शहरी माना जाएगा। इसने मजीद कहा, अफसोस की बात है कि औरत को फैसले का हक नहीं दिया जा रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया काशिफ ने कहा है कि माँ दुनिया का सबसे बड़ा मौजा है, हम खुशकिस्मत हैं दूसरी बार यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर कोई औरत है। इसने मजीद कहा है कि यहाँ पर मौजूद हर लेडी डॉक्टर कामयाबी की कहानी है। तकरीब में MS डॉक्टर गुलजार अहमद तन्यू, प्रोफेसर शाइस्ता अबड़ू और बड़ी तादाद में फीमेल डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। प्रोग्राम के आखिर में मेहमानों को यादगार शील्ड्स और तोहफे दिए गए। तकरीब में औरतों के आलमी दिन के हवाले से नगमे गाए गए और टैबलोज पेश किए गए और आखिर में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया काशिफ के हमरा शेख ज़ैद ज़नाना अस्पताल के यूनिट 2 में हाई डिपेंडेंसी यूनिट का भी इफ्तिताह किया। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान यूसुफ़ज़ई के मुताबिक रामदस बाजार सदर नजरगुल जनरल सेक्रेटरी ज़हूर ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे बड़े मुशीर मुकर्रर हो गए, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आला का और गवर्नर ग़ुलाम अली का, जिसने हुकूमत वक्त ने ये फ़ैसला किया, बहुत अच्छा फ़ैसला किया और मैं बहुत खुश हूँ। सबको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह मलिक मिरलाई साहब तो बहुत काम के आदमी हैं, इसलिए कि पहले भी हमारे साथ मोटरसाइकिल पर भी आते हैं, जो काम हमारा पड़ जाता है तले पर भी बैठते हैं। आजिज़ाना तबीयत है उसका, और इंशाअल्लाह हम पूरी उम्मीद रखते हैं उससे कि अब उसको इतना ओहदा मिल गया, इंशाअल्लाह ताजरों को ज़रूर काम आएंगे इंशाअल्लाह। खान है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ रामदास बाज़ार का। मैं मलिक मीर इलाही को मुशीर बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और गवर्नर साहब की और वज़ीर आला साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और सब ताजर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे जो उम्मीद है मलिक मीर इलाही से, जो उम्मीद है इंशाअल्लाह वो हमारे बहुत मसाइल हल करेंगे। वो ताजर के मसाइल से खूब वाबस्ता है, इंशाअल्लाह वो हर मसले में हमारे शाना बशाना खड़े होंगे इंशाअल्लाह। बहैसियत चेयरमैन रामदास बाज़ार पेशावर मुखातिब हूँ, और मैं मलिक मेहर इलाही को स्पेशली मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं मशकूर हूँ वज़ीर आला साहब की और गवर्नर साहब की कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाए, और हमारे मरकज़ी तंजीम ताजरान जिससे हमारा ताल्लुक़ है वो उसमें से मतलब उन्होंने हमारे मशर को ले लिया है, और इंशाअल्लाह हमारा आवाज़ इंशाअल्लाह मेहर इलाही साहब उठाएंगे इंशाअल्लाह। मेरा नाम नूर रहमान, मैं ऑफिस सेक्रेटरी रामदास बाज़ार का हूँ। मुझे आज बहुत खुशी महसूस हो रही कि हुकूमत वक्त ने बहुत बड़ा फ़ैसला किया है, और पहले हमारे इस मसाइल को, ताजरान के जो मसाइल भी है, इसको उठाकर हुकूमत के दरवाज़े तक पहुँचाए, और हम उसे मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और ये तमाम ताजरान तंजीम को भी मैं मुबारकबाद पेश कर दिया। हमारे लिए एक मैं मलिक मेर इलाही साहब नू दिल दी गहराइयां सी मुबारकबाद पेश करना वा कि उन्होंने मुशीर मुंतखब किया ते हाजी गुलाम अली साड़ा जड़ा गवर्नर है उसका शुक्रिया अदा करना वा, वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करना वा कि उन्हें बड़ा अच्छा फैसला किया है कि साढ़े ताजर बरादरी सी ज़बरदस्त हस्ती ने चुक के तो उन्होंने मुशीर कर छोड़ना है। तो इंशाअल्लाह साड़ी बड़ी उम्मीदन मलिक मेर इलाही साहब सी कि इंशाअल्लाह और भी बहुत खिदमत की उन्होंने सन अंजाम दी हैं, लेकिन मज़ीद और भी इंशाअल्लाह खिदमत मरी से राजा वकास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कौंसल मुलाजमीन का सरकार में मुदाखलत पर वकला के खिलाफ एहतजाज पर जिला कौंसल मुलाजमीन ने वकला की जानिब से तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जब्त किया गया सामान वापस न करने पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से बदतमीजी और दफ्तर को तोड़ फोड़ करने की धमकी के खिलाफ जिला कौंसल दफ्तर में काम छोड़ हड़ताल और एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। एहतजाज जिला कौंसल दफ्तर से डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी दफ्तर के सामने तक किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है, पुलिस और डिप्टी कमिश्नर ने वकला के खिलाफ एक्शन ना लिया और तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना किया गया और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अनुषा अफजल से तहरीरी व ज़ुबानी तौर पर माफी ना मांगी तो अगले 5 दिन भी जिला कौंसल में मुमकिन हड़ताल करें। खबर शामिल करते हैं महर मुर्तजा पड़याल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर ननकाना पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, हवाई फायरिंग और नाजायज असला कब्जा में रखने वाले 6 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से भारी तादाद में असला बरामद। मुकदमा
کمار درج۔ ملزمان احمد شیر ارسلان اور شاہد اقبال ہوائی فائرنگ میں ملوث تھے۔ ملزمان احمد یار اور اعظم وغیرہ سے مشکوک کار کی تلاشی کے دوران اسلحہ برآمد ہوا۔ ڈی پی او اعجاز رشید کی ایس ایچ او کامران شہزاد اور ہمراہی ٹیم کو شاباشی۔ قانون شکن عناصر ناقابل معافی ہے، امن کا قیام اور قانون کا نفاذ اولین ترجیح ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔